Welcome, dear students. The topic that we'll be discussing today is about pedigree analysis and genetical disorders. So, in the last class, we were discussing about Mendel's experiments on pea plant. And after the wide publicity of Mendel's experiments, scientists began to deviate their attention on how characters were inherited in human beings, how the characters were transferred from the parents to the offsprings in the case of human beings and in other animals. But it was seen that it was not quite easy to conduct genetical studies in human beings as Mendel did with pea plants. For Mendel, he could conduct crosses with pea plants whenever he wanted. But in the case of human beings, controlled crosses were not at all possible. And moreover, the lifespan of human beings was great, comes to about above 100 years. So that was another hurdle. Then the offsprings that they produced was very few in number. In pea plants, a large number of offsprings were produced. But in the case of human beings, only a few offsprings were produced. So these were the reasons why it was not very easy to conduct genetical studies in human beings. One reason was that control crosses were not possible. Then the offsprings produced were few. Normally it was about 1 to 2. And the lifespan was very great of these organisms. So, scientists started thinking of some other methods or some other approaches by which genetical studies could be conducted in the case of human beings. And one such method that was developed was pedigree analysis. In pedigree analysis, the character that is to be studied is called as the trait. The inheritance of that trait in ancestral generations for a number of generations were traced by some survey method or by some other methods, and it was noted down in a form of a chart or in a form of a tree, or it is called as the family tree. And this method of analysis of a particular character in ancestral generation and then noting it down in the form of a chart or a family tree is what is called as pedigree analysis. So, by conducting pedigree analysis, genetical studies was done in the case of human beings. So what is pedigree analysis? The analysis of trait in several generations of a family is called pedigree analysis. In the pedigree analysis, the inheritance of a particular trait is represented in the form of a family tree over generation. അങ്ങനെ ഈ പെഡിഗ്രി അനാലിസിസ് ഒരു ചാർട്ടായിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, ഒരു ഫാമിലി ട്രീ ആയിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി certain symbols were used. These were the symbols that were used for pedigree analysis. A square represents male, a circle represents female, a diamond-like appearance represents sex unspecified. ഒരു നമ്മുടെ ആൻസസ്ട്രലാണ് ഇന്ന അസുഖം ഉണ്ടായിരുന്നോ ഇല്ലയോ എന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ പുറന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ ഇന്ന സ്പെസിഫിക് അസുഖം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി. പക്ഷേ അത് ആണുങ്ങൾക്കായിരുന്നോ പെണ്ണുങ്ങൾക്കാണെന്നതിനെ പറ്റിയൊന്നും ഇപ്പോൾ ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല. അതാണ് സെക്സ് അൺസ്പെസിഫൈഡ്. സെക്സ് ഏതാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. പിന്നെ ഈ ബോക്സിൻ്റെ അകത്ത്, ഈ സർക്കിൾസിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ ഷെയ്ഡ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അഫക്റ്റഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ്, നമ്മൾ ഏത് അസുഖത്തിൻ്റെ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ആണോ പഠിക്കുന്നത്, ആ അസുഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ
അത് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യും. ഇനി ഈ സ്ക്വയർ മെയിൽ, സർക്കിൾ ഫീമെയിൽ, ഇവർ തമ്മിൽ ഒരു ലൈൻ കൊണ്ട് കണക്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് മാരേജ്. ഇവർ തമ്മിൽ കല്യാണം കഴിച്ചു, മാരേജ്, മേറ്റിംഗ്. ആൻഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ 2 ലൈൻസ്, അതെന്തായിരിക്കും? അത് മേറ്റിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ റിലേറ്റീവ്സ്. ഒരു റിലേറ്റീവ്സ് തമ്മിലാണ് കല്യാണം കഴിച്ചിരിക്കുന്നത്. പല ജെനറ്റിക്കൽ ഡിസീസും ഒക്കെ ക്ലോസ് റിലേറ്റീവ്സിൻ്റെ മാരേജസിൻ്റെ ഫലമായിട്ടൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് ക്ലോസ് റിലേറ്റീവ്സ് തമ്മിലുള്ള കല്യാണം. ഇനി ഇത് ഫാദർ, ഇത് മദർ, ഈ ലൈനെ താഴോട്ടൊരു ലൈൻ വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇത് ഇവരുടെ കുട്ടികളെയാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ദെയർ ഓഫ്സ്പ്രിങ്സ് ഇൻ ദ ഓർഡർ ഓഫ് ബർത്ത് ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ്. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ആദ്യം ഉണ്ടായ കുട്ടി പെൺകുട്ടി, പിന്നെ രണ്ടാമതുണ്ടായ കുട്ടി ആൺകുട്ടി. ഇവിടെ അത് തന്നെയാണ്. ഇതിൽ നിന്നും ഇവർക്ക് ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു, അത് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഏത് അസുഖമാണോ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ അസുഖം ഇവർക്ക് ഉണ്ടെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. പേരൻസ് വിത്ത് മെയിൽ ചൈൽഡ് എഫക്റ്റഡ് വിത്ത് ഡിസീസ്. ക്ലിയർ? ഇത് പിന്നെ ഒരു ഡയമണ്ട് പോലെ വരച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തൊരു 5 എന്നൊരു നമ്പർ കൊടുക്കുന്നു. 5 അൺഅഫക്റ്റഡ് ഓസ്പ്രിങ്സ്. 5 ഓസ്പ്രിങ്സ് ഉണ്ട്, അവർക്ക് അസുഖമില്ല. പക്ഷേ അത് മെയിലാണോ ഫീമെയിലാണോ എന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ, സെക്സ് ആണ് അൺസ്പെസിഫൈഡ്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നോക്കിക്കോണം. ഇങ്ങനെയുള്ള ചാർട്ടുകൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് തന്നിട്ട് പെഡിഗ്രി അനാലിസിസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിമ്പിൾസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഇത് പ്രത്യേകം ഒന്ന് നോക്കിക്കോണം. ഇനി ഇങ്ങനെയാണ് പെഡിഗ്രി അനാലിസിസ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഒരു ഓട്ടോസോമൽ ഡോമിനൻ്റ് ട്രൈറ്റും കാണിക്കുന്നുണ്ട്, ഇത് ഒരു ഓട്ടോസോമൽ റെസസീവ് ട്രൈറ്റ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, നമ്മുടെ ക്രോമസോംസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഓട്ടോസോംസ് ഉണ്ട്, സെക്സ് ക്രോമസോം ഉണ്ട്. ചില അസുഖങ്ങൾ ഓട്ടോസോംസിലെ ജീൻസ് ഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ ചില അസുഖങ്ങളുണ്ടാകും. അതിനുള്ളൊരു എക്സാമ്പിളാണ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മയോട്ടോണിക് ഡിസ്ട്രോഫി, മസിൽസിൻ്റെയൊക്കെ ഡീജനറേഷൻ, അതിനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് മയോട്ടോണിക് ഡിസ്ട്രോഫി. അതിൻ്റെ ഒരു പെഡിഗ്രി അനാലിസിസ് നടത്തി ഒരു ചാർട്ട് വരച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതിപ്പോൾ ഒറ്റ ജനറേഷനാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഫീമെയിൽ, ഇത് മെയിൽ. ഫീമെയിൽ കണ്ട ബോക്സ് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്, ഫീമെയിൽ ഈസ് എഫക്റ്റഡ്. അതാണ് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത്. അവർക്ക് 1, 2, 3, 4 കുട്ടികളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ആ 4 കുട്ടികളിൽ ഒരു പെൺകുട്ടിക്കും അസുഖം വന്നിട്ടുണ്ട്, ഒരു ആൺകുട്ടിക്കും അസുഖം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു ആൺകുട്ടിയാണ് അവരുടെ, പക്ഷേ ഹീസ് നോർമൽ, അസുഖമില്ല. ഹി മാരീസ് എ നോർമൽ പേഴ്സൺ, ഒരു നോർമൽ ഫീമെയിലിനെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നു. അവർക്ക് 3 കുട്ടികളുണ്ടായി. ആ 3 കുട്ടികൾക്കും അസുഖമൊന്നുമില്ല. ആൻഡ് ദിസ് ഫീമെയിൽ എഫക്റ്റഡ് ഫീമെയിലാണ്. ഈ എഫക്റ്റഡ് ഫീമെയിൽ ഒരു നോർമൽ മെയിലിനെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നു. അവർക്ക് 3 കുട്ടികളുണ്ടാകുന്നു. ആ 3 കുട്ടികളിൽ ഒരു ഫീമെയിലിന് അസുഖം വരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതൊരു പെഡിഗ്രി അനാലിസിസ് ആണ്. ഓട്ടോസോമൽ ഡോമിനൻ്റ് ട്രൈറ്റ്, എക്സാമ്പിൾ മയോട്ടോണിക് ഡിസ്ട്രോഫിയുടെ ഒരു ഇൻഹെറിറ്റൻസ് കാണിക്കുന്ന ഒരു ഫാമിലി ട്രീ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം, പേരൻസ് എഫക്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ അവരുടെ കുട്ടികളിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഈ അസുഖം വരാനുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ഇവിടെ കുട്ടികൾക്ക് അസുഖം വന്നെങ്കിൽ അതിനുള്ള കാര്യം എന്താണ്? അമ്മയ്ക്ക് അസുഖം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ 2 പേർക്കും അസുഖമില്ല, അവരുടെ കുട്ടികൾക്ക് ആർക്കും അസുഖമില്ല. ഇവിടെ നോക്കിക്കുക, പേരൻസിന് അസുഖമുണ്ട്, അമ്മയ്ക്ക് അസുഖമുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് കുട്ടികളിൽ ഒരാൾക്ക് അസുഖം വരാനുള്ളൊരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇനി ഇത് ഓട്ടോസോമൽ ഡോമിനൻ്റ് ട്രൈറ്റ് ആണ്. ഓട്ടോസോമിൽ ഒരു ഡോമിനൻ്റ് ജീൻ വരുവാണെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ട്രൈറ്റിൻ്റെ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് എക്സാമ്പിൾ ഈസ് മയോട്ടോണിക് ഡിസ്ട്രോഫി. ഇനി അതേപോലെ ഓട്ടോസോമിലുള്ള ജീൻസ് റെസസീവായിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ ചില അസുഖങ്ങളുണ്ടാവും. ആൻഡ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ്. പോയിന്റ് മ്യൂട്ടേഷൻ വഴി ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ. ദ RBCs ബിക്കം സിക്കിൾ ഷേപ്ഡ്. ഇവിടെ നോക്കിക്കേ,
ഫാദറും നോർമൽ, മദറും നോർമൽ. പക്ഷേ അവരുടെ കുട്ടികളിൽ ആദ്യത്തെ ആൾ നോർമലായിരുന്നു, പക്ഷെ രണ്ടാമത്തെ ആൾ അനീമിയ, സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ ഉണ്ട്. മൂന്നാമത്തെ ആൾ നോർമൽ, നാലാമത്തെ ആളിന് വീണ്ടും സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ, അഞ്ചാമത്തെ ആൾ നോർമൽ. ഈ നോർമലായിട്ടുള്ള ആൾ ഒരു നോർമലായിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സണെ കല്യാണം കഴിച്ച് അവരുടെ കുട്ടികൾക്ക് എന്തുണ്ടായി? അസുഖം വന്നു. അതുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും? ഇതൊരു റെസസീവ് ജീൻ ഡിസോർഡറാണ്. ഇവർ രണ്ടുപേരും ക്യാരിയേഴ്സാണ്. ഇങ്ങനെ വന്നാൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വന്നെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവർ രണ്ടുപേരും ക്യാരിയേഴ്സാണ്. അതായത് ഒരു ഡോമിനൻ്റ് ജീനും ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു റെസസീവ് ജീനും ഉണ്ട്. രണ്ട് റെസസീവ് ജീൻ ഒന്നിച്ച് വന്നാൽ മാത്രമേ ഈ അസുഖം ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഫീനോട്ടിപ്പിക്കലി ഇവർക്ക് അസുഖമില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇവർക്ക് അസുഖം അടുത്ത ജനറേഷനിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഫാദറിൽ നിന്നും ഒരു റെസസീവ് ജീൻ ഇവിടെ കിട്ടി, മദറിൽ നിന്നും ഇവിടെ ഒരു റെസസീവ് ജീൻ ഇവിടെ വന്നതുകൊണ്ട് ഈ മേൽ എന്ത് സംഭവിച്ചാൽ അതിന് സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു പെഡിഗ്രി ചാർട്ടിനെ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫാമിലി ട്രീയെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി എന്താണ് ഒരു ഡോമിനൻ്റ് ജീൻ ഡിസോർഡറും ഓട്ടോസോമൽ റെസസീവ് ജീൻ ഡിസോർഡർ എന്ന് നമ്മളിനി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ജനറ്റിക്കൽ ഡിസോർഡേഴ്സാണ്. ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി ജനറ്റിക്കൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് അണ്ടർ ടു ഹെഡിങ്സ്: മെൻഡേലിയൻ ഡിസോർഡേഴ്സ് ആൻഡ് ക്രോമസോമൽ ഡിസോർഡേഴ്സ്. മെൻഡേലിയൻ ഡിസോർഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെൻഡേലിയൻ ഡിസോർഡേഴ്സ് ആർ ഡിസോർഡേഴ്സ് വിച്ച് ഫോളോ മെൻഡൽസ് ലോസ് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ്. മെൻഡലിൻ്റെ ലോ ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ചില ജനറ്റിക്കൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് ഉണ്ട്. ആ ജനറ്റിക്കൽ ഡിസോർഡേഴ്സിനെ നമ്മൾ മെൻഡേലിയൻ ഡിസോർഡേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. They follow Mendel's law. They are transmitted from one generation to the next generation following Mendel's laws of inheritance. And Mendelian disorders are mainly caused due to point mutation, single base mutation. അതിനെയാണ് നമ്മൾ മെൻഡേലിയൻ ഡിസോർഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ മെൻഡേലിയൻ ഡിസോർഡേഴ്സ് ഓട്ടോസോമൽ ഡിസോർഡേഴ്സും ഉണ്ട്, സെക്സ് ലിങ്ക് ഡിസോർഡേഴ്സും ഉണ്ട്. മെൻഡേലിയൻ ഡിസോർഡേഴ്സ് ആർ ഓട്ടോസോമൽ ഓർ സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ്. ഓട്ടോസോംസിൽ ആ ഡിഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ജീൻ വരുന്നതുകൊണ്ട് ചില മെൻഡേലിയൻ ഡിസോർഡേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ക്രോമസോമിലായിരിക്കും ആ ഡിഫക്റ്റീവ് ജീൻസ്. ഈ ഡിഫക്റ്റീവ് ജീൻസ് തന്നെ ഓട്ടോസോമൽ ഡോമിനൻ്റ് ജീൻ ഡിസോർഡേഴ്സും ഉണ്ട്, ഓട്ടോസോമൽ റെസസീവ് ജീൻ ഡിസോർഡേഴ്സും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ ഇനി വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മളിനി പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ്. നമ്മൾ ആദ്യം ജസ്റ്റ് വളരെ ബ്രീഫായിട്ട് എന്താണ് ഓട്ടോസോമൽ റെസസീവ് ഡിസോർഡേഴ്സ് ആൻഡ് ഓട്ടോസോമൽ ഡോമിനൻ്റ് ഡിസോർഡേഴ്സ് ഒന്ന് നോക്കാം. നമ്മൾ പഠിച്ചു നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ അകത്ത് there are 46 chromosomes, and out of the 46 chromosomes 44 are called as autosomes and 2 chromosomes are called as the sex chromosomes. ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ചില ജീൻസ് ഓട്ടോസോംസിൽ ഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ it results in certain disease, and those diseases are called as autosomal dominant disorders. അതേപോലെ തന്നെ ചില ജീൻസ് ഓട്ടോസോംസിൽ റെസസീവ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ they are called as autosomal recessive disorders. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം ഒന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി പറയാം. The genetical disorders can be divided into two. One Mendelian disorders and 2 chromosomal disorders. Mendelian disorders occurs due to an alteration or mutation of a single gene. They follow Mendelian principles of heredity, and these defective genes are present in the autosomes or
They are sex linked. They are seen in the sex chromosomes. And these autosomal disorders can be dominant or recessive. So, example for autosomal disorders include cystic fibrosis, sickle cell anemia, phenylketonuria. These are autosomal disorders. സെക്സ് ക്രോമസോമിൽ ഉള്ള ജീൻസിൻ്റെ ഡിഫക്റ്റ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങളാണ് സെക്സ് ലിങ്ക് ഡിസീസസ്. ആൻഡ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ സെക്സ് ലിങ്ക് ഡിസീസസ് ആർ ഹീമോഫീലിയ ആൻഡ് കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ്. സോ ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ. ജെനറ്റിക്കൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് ക്യാൻ ബി ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു മെൻഡേലിയൻ ഡിസോർഡേഴ്സ് ആൻഡ് ക്രോമസോമൽ ഡിസോർഡേഴ്സ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം മെൻഡേലിയൻ ഡിസോർഡേഴ്സ് ആണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ക്രോമസോമൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. ക്രോമസോമൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ക്രോമസോമൽ നമ്പേഴ്സ്, ഇൻക്രീസ് ഇൻ നമ്പർ ഓഫ് ക്രോമസോംസ്. ക്രോമസോമിൻ്റെ നമ്പർ കൂടുകയോ കുറയുകയോ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ചില അസുഖങ്ങളുണ്ടാകും. ആ ഡിസോർഡേഴ്സിനെ നമ്മൾ ക്രോമസോമൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നു. So we have already studied that in human beings there are two types of chromosomes. They are the autosomes and the sex chromosome. There are 22 pairs of autosomes and one pair of sex chromosomes, or there are 44 autosomes and 2 sex chromosomes. So these are called as the autosomes or non-sex chromosome, and we inherit half the set of chromosomes from our father and half the set of chromosomes from our mother. So the phenotypic character that is exhibited by an individual is as a result of half the number of chromosomes he is getting from his father and half the number of chromosomes is getting from his mother. But sometimes, due to some abnormal genes present in the autosomes or in the sex chromosome, it will result in some genetical disorders. And now we are going to discuss about autosomal recessive gene disorders and autosomal dominant gene disorders. That means when some genes becomes dominant, it causes some diseases. It is a disease condition. And in the same manner, when some genes are expressed in the recessive forms, they also cause some disorders, and those disorders are called as recessive gene disorders. So here we can see an autosomal dominant gene. This is that autosomal dominant gene. This is the dominant gene, but this is a disease gene. അങ്ങനെ ഒരു ഡിസീസ് ജീൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു റെഡ് കളർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, to show that it is diseased. It is diseased and it is dominant. അപ്പോൾ ഡോമിനൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് it will result in a disorder. Here there is another gene, another chromosome, another gene. Here there is another gene, but this gene is in its recessive condition. It cannot express itself, so it will result in disorder. ഇനി ഓട്ടോസോമൽ റെസസീവ് ജീൻ ഡിസോർഡർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? രണ്ട് ജീൻസും അതിൻ്റെ റെസസീവ് കണ്ടീഷനിലാണ്. ഈ രണ്ട് ജീൻസും റെസസീവ് ആണ്. രണ്ട് ജീൻസിനും ഡിസീസ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള എബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ഡിസീസ്ഡ് ജീനാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ രണ്ടിനും ഒരു റെഡ് കളർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡിസീസ്ഡ് ജീൻ എന്നാണ്. ഇത് റെസസീവ് ആണ്, ഡിസീസ് ജീനാണ്. അങ്ങനെ ഒരാളിൽ രണ്ട് റെസസീവ് ജീൻസ് ഒന്നിച്ചു വന്നാൽ ഇറ്റ് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ എ ഡിസോർഡർ. അങ്ങനെയുള്ള ഡിസോർഡേഴ്സിനാണ് ഓട്ടോസോമൽ റെസസീവ് ജീൻ ഡിസോർഡർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ റെസസീവ് ജീൻസ് എവിടുന്ന് കിട്ടി? ഒന്ന് ഈ റെസസീവ് ജീൻ ഫാദറിൽ നിന്ന് കിട്ടി, മറ്റേ റെസസീവ് ജീൻ എവിടുന്ന് കിട്ടി? മദറിൽ നിന്ന് കിട്ടി. രണ്ട് റെസസീവ് ജീൻസ് ഒന്നിച്ചു വന്നു, ഡിസോർഡർ. ഇനി വേറൊരു സന്ദർഭം നോക്കിക്കേ.
ഒരു റെസസീവ് ജീൻ ഫാദറിൻ്റെ ഓട്ടോസോമിൽ നിന്നും ഒരു റെസസീവ് ജീൻ കിട്ടി. പക്ഷേ മദറിൻ്റെ ഓട്ടോസോമിൽ നിന്നും ഒരു ഡോമിനൻ്റ് ജീനാണ് കിട്ടിയത്, ഒരു നോർമൽ ജീൻ. ഇവിടെ റെസസീവ് ജീനിന് എക്സ്പ്രഷൻ ഇല്ല. കാരണം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, ഡോമിനൻ്റ് ജീനും റെസസീവ് ജീനും ഒന്നിച്ചു വന്നാൽ ഡോമിനൻ്റ് ജീനാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽസിന് രോഗം കാണത്തില്ല. ദേ ആർ ഫീനോട്ടിപ്പിക്കലി നോർമൽ. അവരുടെ ഫീനോടൈപ്പ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് രോഗം കാണത്തില്ല. പക്ഷേ ഇവർക്ക് രോഗമുണ്ടാക്കാവുന്ന ജീൻ ഇവരുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ അകത്തുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ദേ ആർ കോൾഡ് ആസ് കാരിയേഴ്സ്. അവരെന്താണ് വിളിക്കുന്നത്? ദേ ആർ കോൾഡ് ആസ് കാരിയേഴ്സ്. അപ്പോൾ എന്താണ് കാരിയേഴ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത? ദേ ഹാവ് ദ എബിലിറ്റി ടു ട്രാൻസ്മിറ്റ് ദ ഡിസീസ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ. ഈ ജീൻ ഇവരുടെ അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക്, ഇവരുടെ കുട്ടികളിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടാൻ ഉള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. അടുത്ത ജനറേഷന് അസുഖം വരാനുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ആദ്യം ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന what do you mean by autosomal dominant gene disorder, autosomal recessive gene disorder. Autosomal dominant gene disorder means when some genes occur in the dominant form, they cause certain diseases, and those disorders are called as autosomal dominant genes. Autosomal recessive genes, so when some genes in the autosomes come together in recessive forms, when both the genes are recessive, it results in disorders, and those disorders are called as autosomal recessive gene disorders. The diseased gene, both the genes are diseased and both the genes are recessive. ഒരു റെസസീവ് ജീനും ഒരു നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഡോമിനൻ്റ് ജീനും ഒന്നിച്ചു വരുവാണെങ്കിൽ ഫീനോട്ടിപ്പിക്കലി അവർക്ക് അസുഖം കാണത്തില്ല. പക്ഷേ ദേ ആർ കോൾഡ് ആസ് കാരിയേഴ്സ് ആൻഡ് ദേ ഹാവ് ദ എബിലിറ്റി to transmit the disease to the next generation. ഇനി നമുക്ക് ഓട്ടോസോമൽ റെസസീവിൻ്റെ ഒരു 3 എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം. ഇതാ എക്സാമ്പിൾ 1 ഓട്ടോസോമൽ റെസസീവ് ആണ്. ഇതാ ഫാദറിന് 2 ജീൻസ് ഉണ്ട്, 2 ജീൻസും ഡിസീസ്ഡ് ആണ്, റെസസീവ് ആണ്. അതാണ് ഈ 2 റെഡ് സ്പോട്ട്സ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. മദർ ഈസ് നോർമൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവരുടെ ജീൻസിന് നമ്പർ ഇട്ടിരിക്കണം. ഫാദറിൻ്റെ 1 2, മദറിൻ്റെ 3 4. അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഗമേറ്റ് ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെ ആണ് ഇവരുടെ മാച്ചിങ് എന്ന് നോക്കാം. ഇവിടെ ഈ ഓസ്പ്രിങ്ങിന് ഫാദറിൻ്റെ ഗെറ്റ്സ് ദ ജീൻ നമ്പർ 1 ഫ്രം ദി ഫാദർ ആൻഡ് ജീൻ നമ്പർ 3 ഫ്രം ദി മദർ. സെക്കൻഡ് ഓസ്പ്രിങ് ഗെറ്റ്സ് gene number 1 from the father and gene number 4 from the mother. നമ്മൾ ആ ക്രോസുകളങ്ങ് എഴുതുവാണ്. The third offspring gets gene number 2 from father and gene number 3 from mother. നാലാമത്തെ കുട്ടിക്കോ gets gene number 2 from father and gene number 4 from mother. അങ്ങനെ ഇവർക്ക് കിട്ടാവുന്ന എല്ലാ കോമ്പിനേഷനും നമ്മളിവിടെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ, ഇവിടെ ഒരു റെസസീവ് ജീനും ഒരു ഡോമിനൻ്റ് ജീനും, ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ എന്ത് വിളിക്കാം? ദേ ആർ കാരിയേഴ്സ്. ഫീനോടൈപ്പിക്കലി നോർമൽ, ദേ ആർ കാരിയേഴ്സ്. ഇവരുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ദേ ക്യാൻ ട്രാൻസ്ഫർ ദ ജീൻ ടു ദ ഡിസീസ് കോസിങ് ജീൻ ടു ദി നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ. അപ്പോൾ ഇതും കാരിയറാണ്, ഇതും കാരിയറാണ്, ഇതും കാരിയറാണ്, ഇതും കാരിയറാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു രീതിയിൽ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് വരുമ്പോൾ ഇവർക്കുണ്ടാകുന്ന കുട്ടികളെല്ലാം കാരിയേഴ്സ് ആയിരിക്കും, ഫീനോടിപ്പിക്കലി നോർമൽ ആയിരിക്കും. അതാണ് എക്സാമ്പിൾ 1. ഇനി നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ 2 ഒന്ന് നോക്കാം. ഇവിടെ ഫാദർ റെസസീവ് ജീൻ ഉണ്ട്, 2 ഒരു ഡോമിനൻ്റ് ജീനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫാദർ ഇവിടെ കാരിയറാണ്, മദർ നോർമൽ. ഇവർ തമ്മിലുള്ള ക്രോസുകൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ദിസ് ഓസ്പ്രിങ് റിസീവ്സ് ജീൻ നമ്പർ 1 from father
and gene number 3 from mother. This offspring receives gene number 1 from father and gene number 4 from mother. E offspring receives gene number 2 from father and gene number 3 from mother. E offspring receives gene number 2 from father and gene number 4 from mother. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ നെറ്റ് റിസൾട്ട്? ഇതാ ഇവിടെ ഒരു റെസസീവ് ജീനും ഡോമിനൻറ്റ് ജീനും, രണ്ട് റെസസീവ് ജീൻ ഒന്നിച്ച് വന്നാലേ അസുഖം ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവരെന്ത് വിളിക്കാം? ക്യാരിയേഴ്സ്. ഇവിടെ ക്യാരിയേഴ്സ്. ഇവിടെയോ രണ്ട് ഡോമിനൻറ്റ് ജീൻസ് നോർമലാണ്, ഇവരും നോർമലാണ്. അതാണ് ഓട്ടോസോമൽ റിസസീവിൻ്റെ ഒരു വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ. ഇനി എക്സാമ്പിൾ 3 നോക്കാം. എക്സാമ്പിൾ 3ൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഇവിടെ ഫാദറും കാരിയറാണ്, മദറും കാരിയറാണ്. രണ്ടുപേരും ഫീനോട്ടിപ്പിക്കലി നോർമലാണ്, പക്ഷെ കാരിയേഴ്സ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് നോക്കിക്കേ. ഓസ്പ്രിങ് നമ്പർ 1 റിസീവ്സ് ജീൻ 1 ഫ്രം ഫാദർ ആൻഡ് ജീൻ 3 ഫ്രം മദർ. Offspring number 2 receives gene 1 from father and gene 4 from mother. ഈ കുട്ടിക്ക് receives gene 2 from father and gene 3 from mother. ഈ കുട്ടിയോ receives gene 2 from father and gene 4 from mother. ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നോക്കിക്കേ, ഈ ജീൻ കണ്ടോ, ഈ കുട്ടിക്ക് രണ്ട് പേരിൽ നിന്നുമുള്ള റെസസീവ് ജീൻ വന്നു. ഇവിടെ രണ്ട് ഓട്ടോസോംസിൽ നിന്നുള്ള റെസസീവ് ജീൻ ഒന്നിച്ച് വന്നു. ഇവർക്ക് എന്ത് വരാനുള്ള ചാൻസ് എന്തുണ്ട്? ഡിസീസ് കണ്ടീഷനാണ്, നോർമലല്ല, ഡിസീസ്ഡ് ആണ്. ഇവിടെയോ ഒരു ജീനേ വന്നിട്ടുള്ളൂ, ഒന്ന് ഡോമിനൻറ്റ് ജീനാണ്. ഇത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ദേ ആർ നോർമൽ, ഫീനോടൈപ്പിക്കലി നോർമൽ, ബട്ട് ദേ ആർ ക്യാരിയേഴ്സ്. ഇവിടെയോ ഇവിടെയും അതേപോലെ തന്നെ ക്യാരിയേഴ്സ് ആണ്, ഫീനോടൈപ്പിക്കലി നോർമൽ ബട്ട് ദേ ആർ ക്യാരിയേഴ്സ്. അടുത്ത ജനറേഷനിലേക്ക് ഇവർക്ക് അസുഖം പകർത്താൻ പറ്റും. ഇവിടെയോ രണ്ട് നോർമൽ ജീനാണ് വന്നത്. ഫാദറിൽ നിന്നും കണ്ടോ ജീൻ 2 ഇവിടെ വന്നു, മദറിൽ നിന്നും നോർമലായിട്ട് ജീൻ 4 വന്നു. ഇത് ഒരു പക്ക നോർമലായിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ്. ജസ്റ്റ് 3 എക്സാമ്പിൾസ് ഒന്ന് കാണിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ. ആൻഡ് ദിസ് എക്സാമ്പിൾ ഈസ് ഫോർ എക്സ്പ്ലെയിനിങ് autosomal recessive gene disorders. Certain genes, when they occur in the recessive condition, causes certain genetical disorders. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് മെൻഡേലിയൻ ഡിസോർഡേഴ്സിനെ പറ്റിയാണ്. ഇപ്പോൾ മെൻഡേലിയൻ ഡിസോർഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. ഓട്ടോസോമൽ ഡിസോർഡേഴ്സും ഉണ്ട്, സെക്സ് ലിങ്ക് ഡിസോർഡേഴ്സും ഉണ്ട്. എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ഓട്ടോസോമൽ disorders include cystic fibrosis, sickle cell anemia and phenylketonuria. So first we'll go into the genetics of sickle cell anemia. So genetical disorders can be divided into 2: Mendelian disorders and chromosomal disorders. Examples for Mendelian disorders includes hemophilia, cystic fibrosis, sickle cell anemia, color blindness, phenylketonuria and thalassemia. Chromosomal disorders include Klinefelter syndrome, Turner syndrome, Down syndrome, Cry-Duchat syndrome. ആദ്യം നമുക്ക് മെൻഡേലിയൻ ഡിസോർഡേഴ്സിലെ സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് റിസസീവ് ഡിസോർഡേഴ്സിനെ പറ്റി പഠിക്കാം. സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് റിസസീവ് ജീൻ ഡിസോർഡേഴ്സ്. An example for sex-linked recessive gene disorder is one ഹീമോഫീലിയ. ഹീമോഫീലിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് എ കണ്ടീഷൻ ഇൻ വിച്ച് എ സ്മോൾ വൂണ്ട് കോസസ് കണ്ടിന്യൂസ് ബ്ലീഡിങ്. ഹീമോഫീലിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് എ കണ്ടീഷൻ ഇൻ വിച്ച് എ വെരി സ്മോൾ വൂണ്ട് കോസസ് കണ്ടിന്യൂസ് ബ്ലീഡിങ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ശരീരത്തെ number of proteins are required, and in such persons what happens is that one of those proteins
becomes defective. One of those proteins becomes defective because the gene that was responsible for producing that protein became defective and it is present in the sex chromosome in its recessive condition. അങ്ങനെ ഹോമോസൈഗസ് റെസസീവ് കണ്ടീഷനിൽ വന്നാൽ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഹീമോഫീലിയ ആയിരിക്കും. അവരുടെ ശരീരത്തിൽ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിങ് നടക്കത്തില്ല. കാരണം ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിങ്ങിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ധാരാളം പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ട്. അതിലുള്ള ഒരു പ്രോട്ടീൻ ഡിഫക്റ്റീവായി അങ്ങനെ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് ചെയ്തില്ല. കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ബ്ലഡ് ഇങ്ങനെ അവരുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കും. ദർ ഇസ് നോ സ്റ്റോപ്പേജ് ഓഫ് bleeding. There is non-stop bleeding. Okay. And this disease is also called as the bleeder's disease. It is also called as the royal disease because this disease was reported in the royal families, and Queen Victoria was a carrier of this disease and she passed on this gene or passed on this disease to a number of her descendants. Queen Victoria showed a number of hemophilic descendants. അവരുടെ മക്കളും കൊച്ചുമക്കൾക്കൊക്കെ പലർക്കും ഹീമോഫീലിയ ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം എന്തായിരുന്നു? ക്യൂൻ വിക്ടോറിയ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഡിസീസിൻ്റെ ഒരു കാരിയറായിരുന്നു. അവർക്ക് ഒരു റെസസീവ് ജീനും ഒരു നോർമൽ ജീനും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു റെസസീവ് ജീനും ഒരു നോർമൽ ജീനും വരുമ്പോൾ അവർക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ അസുഖം കാണത്തില്ല, പക്ഷേ അവർ കാരിയറായിരുന്നു. അവർ കാരിയറായതുകൊണ്ട് അവരുടെ ഡിസെൻഡൻസിന് പലരിലും എന്തുണ്ടായിരുന്നു? ഹീമോഫീലിയ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇനി നമുക്ക് ഹീമോഫീലിയയുടെ ജെനറ്റിക്സിലോട്ടൊന്ന് പോകാം. അപ്പോൾ ഹീമോഫീലിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് റെസസീവ് ഡിസോർഡർ. ഇറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് the absence of a normal protein which was required for the process of clotting of blood. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്താണ്? ഒരു ഡിഫക്റ്റീവ് പ്രോട്ടീൻ ആണുള്ളത്. ഒരു ചെറിയ മുറിവ് കണ്ടിന്യൂസ് ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഇത് സെക്സ് ക്രോമസോമിലാണ് ഈ റെസസീവ് ജീൻ കാണുന്നത്. അത് നമ്മൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു പോയിൻ്റാണ്. സെക്സ് ക്രോമസോമിലാണ് ഈ ഡിഫക്റ്റീവ് ജീൻ കാണുന്നത്. സെക്സ് ക്രോമസോമിൽ ഈ ജീൻ അതിൻ്റെ റെസസീവ് കണ്ടീഷനിൽ വരികയാണെങ്കിൽ, എക്സ് ക്രോമസോമിൽ ഈ ജീൻ അതിൻ്റെ റെസസീവ് കണ്ടീഷൻ വരുവാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ ഹീമോഫിലിക് ആവും. അപ്പോൾ മേലുകളെ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു എക്സ് ക്രോമസോമും ഉണ്ട്, വൈ ക്രോമസോമും ഉണ്ട്. ആ ഒരു എക്സ് ക്രോമസോമിൽ ആ ഡിഫക്റ്റീവ് ജീൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ആ ഡിഫക്റ്റീവ് ജീനാണ് ഞാൻ സ്മോൾ എച്ച് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കും. ഹീമോഫീലിയ എച്ച് ഉണ്ടാവും. ഒരു എക്സ് ക്രോമസോമേ ഉള്ളൂ. ആ എക്സ് ക്രോമസോമിൽ ആ റെസസീവ് ജീൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള മെയിൽസ് ഹീമോഫീലിക് ആയിരിക്കും. പക്ഷെ ഫീമെയിൽസിൽ ഈ അസുഖം വരണമെങ്കിൽ ഫീമെയിൽസിന് 2 എക്സ് ക്രോമസോം ഉണ്ട്. കാരണം ഈ ഹീമോഫീലിയ ഉണ്ടാക്കുന്ന ജീൻ എക്സ് ക്രോമസോമിലേ കാണത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് റെസസീവ് ഡിസോർഡർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഫീമെയിൽസിന് 2 എക്സ് ക്രോമസോം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഫീമെയിൽസിന് ഹീമോഫീലിയ വരണമെങ്കിൽ അവരുടെ ഈ 2 എക്സ് ക്രോമസോമിലും ആ റെസസീവ് ജീൻ വരണം. അങ്ങനെ വരുവാണെങ്കിൽ ഫീമെയിൽസും ഹീമോഫിലിക് ആവും. അതായത് ഫാദറിൽ നിന്നും ഒരു ഡിഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള റെസസീവ് ജീനുള്ള എക്സ് ക്രോമസോം കിട്ടണം, മദറിൽ നിന്നും ഡിഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള റെസസീവ് ജീനുള്ള എക്സ് ക്രോമസോം കിട്ടണം. അപ്പം അങ്ങനെ കിട്ടാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി വളരെ കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് മെയിൽസ് ആർ മോർ എഫക്റ്റഡ് ദാൻ ഫീമെയിൽസ്. ഹീമോഫീലിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസുഖം ആർക്കാണ് കൂടുതലുള്ളത്? മെയിൽസിനാണ് കൂടുതലുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു ക്രോസ് നോക്കാം. ഇതാ നമ്മൾ ക്യൂൻ വിക്ടോറിയ ഒരു കാരിയറാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാരിയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് ആ ജീനുണ്ട്, പക്ഷേ അസുഖമില്ല. കാരണം എന്താണ്? ഇതാ ക്യൂൻ വിക്ടോറിയയുടെ നമ്മുടെ ജീനോടൈപ്പ് നമ്മൾ എഴുതുവാണ്. XX ഫീമെയിലാണ്. ഒരു എക്സ് ക്രോമസോമിൽ ആ റെസസീവ് ജീനുണ്ട് എച്ച്. മറ്റേ എക്സ് ക്രോമസോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമലാണ്. അവിടെ ആ ഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജീനാണ് ക്യാപിറ്റൽ എച്ച്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ ഡോമിനൻ്റിൻ്റെ ക്യാരക്ടറെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യപ്പെടത്തുള്ളൂ. ക്യൂൻ വിക്ടോറിയയ്ക്ക് അസുഖമില്ല, ഫീനോടൈപ്പിക്കലി നോർമലാണ്, ബട്ട് ഷീ ഈസ് എ കാരിയർ.
കാരിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആ ഡിസീസ് ജീൻ ക്യാരി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് എന്ത് പാസ് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി ഉണ്ട്? ഈ ഡിഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ജീൻ പാസ് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി ഉണ്ട്. നോക്കിക്കേ, അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ ജീനെ അവരുടെ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കുന്നു, സൺസിന് കൊടുക്കുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ക്വീൻ വിക്ടോറിയ ഹാസ് ഗോട്ട് എ നമ്പർ ഓഫ് ഹീമോഫിലിക് ഡിസെൻഡൻസ്. നോക്കിക്കേ, എ കാരിയർ ഫീമെയിൽ മാരീസ് എ നോർമൽ മാൻ. ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. കാരിയർ ഫീമെയിൽ കണ്ടോ, ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് സ്മോൾ എച്ച്, എക്സ് ക്രോമസോമിലാണ്. മെയിൽ ആകുമ്പോൾ ഒരൊറ്റ എക്സ് ക്രോമസോമേ ഉള്ളൂ, എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞൊരൊറ്റ എക്സ് ക്രോമസോമേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ നിന്നും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഗമേറ്റ്സ് ഉണ്ടാവുന്നു, 2 ടൈപ്പ് ഗമേറ്റ്സ് ഉണ്ടാവുന്നു. റിസസീവ് ജീനുള്ള എക്സ് ക്രോമസോം, നോർമൽ എക്സ് ക്രോമസോം. ഇവിടെയും 2 ടൈപ്പ് ഗമേറ്റ്സ്, നോർമലായിട്ടുള്ള എക്സ് ക്രോമസോമും നോർമലായിട്ടുള്ള വൈ ക്രോമസോമും. ഈ എക്സ് ക്രോമസോമും നോർമലായിട്ടുള്ള എക്സ് ക്രോമസോമും ഇവിടെ വരുന്നു. രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ റിസസീവ് എക്സ് ക്രോമസോം, നോർമൽ വൈ ക്രോമസോം. മൂന്നാമത്തെ കേസിൽ നോർമൽ എക്സ് ക്രോമസോം, നോർമൽ എക്സ് ക്രോമസോം. നാലാമത്തെ കേസിൽ നോർമൽ എക്സ് ക്രോമസോം, നോർമൽ വൈ ക്രോമസോം. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഒരു റിസസീവ് ജീൻ, ഒരു ഡോമിനൻറ്റ് ജീൻ, അവർ ക്യാരിയേഴ്സാണ്, കാരിയർ ഫീമെയിൽ. ഇവിടെ ഒരു നോർമൽ ജീൻ, ഒരു റിസസീവ് ജീൻ, പിന്നെ ഇവിടെ വൈ, ഒരേ ഒരു എക്സ് ക്രോമസോമേ ഉള്ളൂ, അതിലൊരു റിസസീവ് ജീൻ. ഇവിടെ വേറെ ഡോമിനൻറ്റ് ജീനൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള മെയിൽസ് എന്തായിട്ട് മാറും? ഹീമോഫിലിക് ആയിട്ട് മാറും. അതാണ് പറഞ്ഞത്, മെയിൽസിനാണ് ഈ അസുഖം വരാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി വളരെ കൂടുതൽ. ഇനി ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും? 2 നോർമലായിട്ടുള്ള എക്സ് ക്രോമസോമാണ് ഇവർക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്, അത് ഫീമെയിലാണ്. ഇവിടെ ഒരു നോർമൽ എക്സ് ക്രോമസോമും ഒരു നോർമൽ വൈ ക്രോമസോമും, ഇത് നോർമൽ മെയിലാണ്. ഇതാണ് ആ ഹീമോഫീലിയയുടെ ഇൻഹെറിറ്റൻസിൻ്റെ ഒരു ജനറ്റിക്സ്. നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ പോസ് ചെയ്ത് ഇത് നന്നായി, വളരെ സിമ്പിളാണ്, ഒന്ന് പോസ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഒന്ന് നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാവുന്ന കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ. ഇത് ഒരു കാരിയർ ഒരു നോർമൽ പേഴ്സണെ മാരി ചെയ്താൽ അവർക്കുണ്ടാകുന്ന ഓസ്പ്രിങ്സിൽ ഈ അസുഖത്തിൻ്റെ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ആണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. സോ ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ. ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഇനി അടുത്ത ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കേ. ഹീമോഫിലിക് മാൻ മാരീസ് എ നോർമൽ വുമൺ. മാനിലുള്ള ആ എക്സ് ക്രോമസോമാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചത്. എക്സ് ക്രോമസോം വലുതും വൈ ക്രോമസോം ചെറുതുമായിരിക്കും. ഈ എക്സ് ക്രോമസോം ഡിസീസ്ഡ് ആണ്. നോക്കിക്കേ, ഈ എക്സ് ക്രോമസോം ഡിസീസ്ഡ് ആണ്, അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നോർമലായിട്ടുള്ള ഫീമെയിൽ 2 എക്സ് ക്രോമസോം ഉണ്ട്, 2 നോർമലാണ്. ഗമേറ്റ്സ് ഉണ്ടാവുന്നു, ഒരു എക്സ് ക്രോമസോം ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു, ഒരു എക്സ് ക്രോമസോം ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു. ഇവിടെ എല്ലാ എഗ്ഗിലും, വിമൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എഗ്ഗാണ്, എല്ലാ എഗ്ഗിലും നോർമലായിട്ടുള്ള എക്സ് ക്രോമസോം ആയിരിക്കും. ഇത് സ്പേംസ് ആണ്. ഹാഫ് ദ നമ്പർ ഓഫ് സ്പേംസ് ക്യാരി ഡിസീസ് എക്സ് ക്രോമസോം ആൻഡ് ഹാഫ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ദ സ്പേംസ് ക്യാരി നോർമൽ വൈ ക്രോമസോം. ഈ സ്പേം ഈ എഗ്ഗിനെ ഫെർട്ടിലൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഒരു നോർമൽ എക്സ് ക്രോമസോം വരും, ഒരു ഡിസീസ്ഡ് എക്സ് ക്രോമസോം വരും. എക്സും എക്സും ആവുന്നത് കൊണ്ട് അത് ഫീമെയിലാണ്. ഒരു നോർമലും ഒരു റിസസീവ് ജീനും കൂടി വരുന്നത് കൊണ്ട് ദേ ആർ കാരിയേഴ്സ്. ഇവിടെയോ ഇവിടെ നിന്നൊരു നോർമൽ വൈ ക്രോമസോം ഇവിടെ വന്ന് ഒരു നോർമൽ എക്സ് ക്രോമസോം വന്നു. ഒരു നോർമൽ മെയിലാണ്, കാരണം ഒരു എക്സ് ക്രോമസോമും വൈ ക്രോമസോം. ഈ വലുതായിട്ട് കാണിക്കുന്നതാണ് എക്സ് ക്രോമസോം. വൈ ക്രോമസോം എക്സ് ക്രോമസോമിനാണ് ചെറുതാണ്, അതാണ് ചെറുതായിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ എന്താണ്? എ കാരിയർ മാരീസ് എ നോർമൽ മാൻ. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ കണ്ടീഷനാണ് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. അത് തന്നെ ഒന്നും കൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും. കാരിയർ മാരീസ് എ നോർമൽ മാൻ. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇതിൻ്റെ ഗമേറ്റ് ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഫീമെയിൽ എഗ്ഗ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പകുതി എഗ്ഗുകളിൽ നോർമലായിട്ടുള്ള എക്സ് ക്രോമസോം, മറ്റേതിൽ ഡിഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള എക്സ് ക്രോമസോം. മെയിൽ സ്പേം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ എല്ലാ സ്പേമിലും നോർമലായിട്ടുള്ള എക്സ് ക്രോമസോം ആയിരിക്കും, നോർമലായിട്ടുള്ള വൈ ക്രോമസോം ആയിരിക്കും. ഇവിടെ ഈ നോർമലായിട്ടുള്ള എക്സ് ക്രോമസോം
ഈ സ്പേമുമായിട്ട് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നു. XX ഫീമെയിൽ ഈസ് നോർമൽ. പിന്നെ ഈ എഗ്ഗും ഈ സ്പേമുമായിട്ട് XY ഇവിടെയും മെയിൽ നോർമൽ. രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ ഡിഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള X ക്രോമസോമാണ്. ഈ എക്സും ഇതാ ഈ നോർമലായിട്ടുള്ള എക്സും XX ഫീമെയിലാണ്, പക്ഷേ ക്യാരിയറാണ്. ഈ X ക്രോമസോം ഡിഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള X ക്രോമസോമും എന്താണ് നോർമലായിട്ടുള്ള Y ക്രോമസോമും. മെയിൽ ഈസ് ഹീമോഫിലിക്. കണ്ടോ, ഒരൊറ്റ X ക്രോമസോം മദറിൽ നിന്ന് കിട്ടി, ഫാദറിൽ നിന്ന് നോർമലായിട്ടുള്ള ഒരു Y ക്രോമസോം കിട്ടി. ഒറ്റ X ക്രോമസോമേ ഉള്ളൂ. ആ X ക്രോമസോമിൽ റെസസീവ് ജീൻ വന്നതുകൊണ്ട് ഈ മെയിൽ ഹീമോഫിലിക്കായി. ഇത്രയുമാണ് ഹീമോഫിലിയെ പറ്റി നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള അടുത്ത സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ലിങ്ക്ഡ് റെസസീവ് ജീൻ ഡിസോർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് ആണ്. എന്താണ് കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ചില ആൾക്കാർക്ക് കളറിനെ ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി ഇല്ല. ചില കളേഴ്സിന് റെഡ് കളറിനെയും ഗ്രീൻ കളറിനെയും തമ്മിൽ ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി ഇല്ലാതെ റെഡ് ഗ്രീൻ കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ്. പക്ഷേ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഒരു നോർമൽ ലൈഫൊക്കെ ജീവിക്കാൻ പറ്റും. ചില കളേഴ്സ് അവർക്ക് ഡിസ്റ്റിങ്, റെഡും ഗ്രീനും തമ്മിൽ അവരെ സംബന്ധിച്ചോളം ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല. ആ ഡിഫറൻസ് അവർക്ക് മേക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. പക്ഷേ അവരെല്ലാ മറ്റുള്ളവരെ പോലെയൊക്കെ നോർമലായിട്ടുള്ള ലൈഫ് ജീവിക്കും. അവർക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കാം. ഇപ്പോൾ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ ട്രാഫിക് ലൈറ്റിൻ്റെയൊക്കെ സ്ഥലത്തൊക്കെ വരുമ്പോൾ അവിടെ റെഡ് കളറും ഉണ്ട്, ഗ്രീൻ കളറും ഉണ്ട്. പക്ഷേ അവരുടെ നോർമൽ ലൈഫിൽ അതൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല. അവർ വേറൊരു രീതിയിൽ ഇതൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്യും. അവർക്കറിയാം മേളിൽ കാണുന്ന ലൈറ്റ് റെഡാണ്, താഴെ കാണുന്നത് ഗ്രീനാണ്. അപ്പോൾ മേളിലത്തെ ലൈറ്റ് അത് റെഡ് ആയാലും കൊള്ളാം, ബ്ലാക്ക് ആയാലും കൊള്ളാം, ഗ്രീൻ ആയാലും കൊള്ളാം, അവർക്ക് ആ കളർ വിഷയമല്ല. ആ മേളിലത്തെ ലൈറ്റ് കത്തിക്കിടക്കുവാണെങ്കിൽ സ്റ്റോപ്പാണ്. മേളിലത്തെ ലൈറ്റ് ഓഫ് ആവുകയും താഴത്തത് ഓൺ ആവുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാവും അവർക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കാം. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഗ്രീൻ ലൈറ്റ് ഓണായി എന്നുള്ള ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ അവർക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ പൊസിഷനൊക്കെ വെച്ച് അവർക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു എബിലിറ്റി ഉണ്ട്. പക്ഷേ അവർക്ക് ഈ ചില കളേഴ്സിനെ തമ്മിൽ ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി ഇല്ല. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഡിസീസ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ്. ആൻഡ് കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് ഈസ് ഓൾസോ ഡ്യൂ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് എ റെസസീവ് ജീൻ. ഇവിടെ ഒരു റെസസീവ് ജീനാണ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് റെസസീവ് ജീൻ ഇസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദി എക്സ് ക്രോമസോം. അപ്പോൾ കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ്സും എക്സ് ക്രോമസോമിലാണ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കളർ ബ്ലൈൻഡും ആരാണ് കൂടുതലാകാനുള്ള ചാൻസ്? മെയിൽസ് ആണ് കൂടുതലും കളർ ബ്ലൈൻഡ് ആകാനുള്ള ചാൻസ്. കാരണം എന്താണ്? മെയിൽസിന് ഒരൊറ്റ എക്സ് ക്രോമസോമേ ഉള്ളൂ. ഒരു എക്സ് ക്രോമസോമും ഒരു വൈ ക്രോമസോം. ആ മെയിലിന് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു എക്സ് ക്രോമസോം ആ ഡിഫക്റ്റീവ് ജീൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? കളർ ബ്ലൈൻഡ് ആകും. ഫീമെയിലിന് കളർ ബ്ലൈൻഡ് ആണെങ്കിൽ അതിന് കിട്ടുന്ന 2 എക്സ് ക്രോമസോമും ഡിഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണം, എന്നാലേ കളർ ബ്ലൈൻഡ് ആകത്തുള്ളൂ. അപ്പം നമുക്ക് കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ്സിൻ്റെ ജെനറ്റിക്സിലോട്ട് പോകാം. Now we are going to study about color blindness. Color blindness is an example for sex-linked recessive gene disorder. Sex-linked ആണ്. That recessive gene is present in the sex chromosome or it is present in the X chromosome. It is linked with the sex chromosome. അതുകൊണ്ടാണ് sex-linked recessive gene disorder. എന്തുകൊണ്ടാണ് recessive gene disorder എന്ന് പറയുന്നത്? ഈ ജീൻസ് അതിൻ്റെ recessive കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ അസുഖം ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ. ഇതേ കണ്ടോ, ഫീമെയിൽ 2 എക്സ് ക്രോമസോമിലും ആ റെസസീവ് ജീനാണ്. എന്താകും? കളർ ബ്ലൈൻഡ് ആവും. ഇനി ഇതാ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, ഒരു എക്സ് ക്രോമസോം നോർമലും ഒരു എക്സ് ക്രോമസോമിൽ ആ റെസസീവ് ജീനും ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ ഫീനോട്ടിപ്പിക്കലി നോർമലായിരിക്കും. ഇവർക്ക് കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് കാണത്തില്ല. ഇവർക്ക് നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെ കളറിനെയൊക്കെ ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി ഉണ്ട്. പക്ഷേ ദേ ആർ കാരിയേഴ്സ്. ദേ ആർ നോർമൽ ബട്ട് ദേ ആർ കാരിയേഴ്സ്. കാരിയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേ ഹാവ് ദി എബിലിറ്റി ടു ട്രാൻസ്ഫർ ദിസ് ഡിസീസ് ജീൻ ടു ദി നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ. അടുത്ത ജനറേഷനിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എബിലിറ്റി ഉണ്ട്. മെയിൽസിന് ഒരൊറ്റ എക്സ് ക്രോമസോമേ ഉള്ളൂ. ആ ഒരൊറ്റ എക്സ് ക്രോമസോമിൽ ആ റെസസീവ് ജീൻ വന്നാൽ അവരെന്തായിട്ട് മാറും? കളർ ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് മാറും. കാരണം ഒരു എക്സ് ക്രോമസോമും ഒരു വൈ ക്രോമസോമേ ഉള്ളൂ. ഈ കളർ ബ്ലൈൻഡ്സിനുള്ള ജീൻ എക്സ് ക്രോമസിലാണ് റിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ഒരൊറ്റ എക്സ് ക്രോമസോമിൽ ആ റെസസീവ് ജീൻ വന്നാൽ മെയിൽസ് കളർ ബ്ലൈൻഡ് ആവും. ഇനി നമുക്കൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം. ഒരു കാരിയർ ഫീമെയിൽ
മാരീസ് എ നോർമൽ മാൻ. ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലമൊക്കെ കൂടി വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആ തിയറി അങ്ങ് തറവും. അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഈ പ്രോബ്ലംസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നത്. തിയറി കൂടി തറവും. കണ്ടില്ലേ, ഇത് കാരിയർ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഒരു നോർമൽ എക്സും ഒരു റെസസീവ് ജീൻ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന എക്സ്. മാരീസ് എ നോർമൽ മാൻ, ദാ ഒരു നോർമൽ എക്സ്, അപ്പോൾ ഡോമിനൻറ്റ് ജീനാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്, ഒരു വൈ ക്രോമസോം. ഈ കാരിയർ ഫീമെയിൽ 2 ടൈപ്പ് എഗ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എഗ് ക്യാരിങ് നോർമൽ എക്സ് ക്രോമസോം ആൻഡ് എഗ് ക്യാരിങ് ദ റെസസീവ് ജീൻ ഡിഫക്റ്റീവ് എക്സ് ക്രോമസോം. ഈ നോർമൽ മാൻ 2 ടൈപ്പ് സ്പേംസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, നോർമൽ എക്സ്, നോർമൽ വൈ. ഇത് നമ്മൾ പണ്ണാട്ട് സ്ക്വയറിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ഇവിടെ ഓസ്പ്രിങ്സ് എഴുതുവാണ്. എക്സ് വൈ, ഇതാ മെയിൽ ഓസ്പ്രിങ്സ്, അല്ല മെയിലിൻ്റെ ജേംസ് ഇവിടെ എഴുതുന്നു. എക്സ് വൈ, മെയിലിൻ്റെ സ്പേംസ് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് എഴുതുന്നു. എക്സ് വൈ, ഫീമെയിലിൻ്റെ എഗ് എക്സ്, റെസസീവ് ജീനുള്ള എക്സ് ക്രോമസോം. ഈ എക്സും ഈ എക്സും നോർമൽ ഗേൾ, ഈ എക്സും ഈ വൈയും നോർമൽ ബോയ്. ഈ എക്സും ഈ റെസസീവ് ജീനുള്ള എക്സും കണ്ടോ, കാരിയർ. ഇത് കാരിയറാണ്. കാരണം എന്താണ്, ഇവിടെ ഒരു ഡോമിനൻറ്റ് ജീൻ വന്നുപോയി, അസുഖമില്ല, പക്ഷേ അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് ഈ അസുഖം പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇവിടെയോ, ഇതാ ഈ റെസസീവ് ജീൻ ഇവിടെ വന്നു, ഇവിടുന്ന് ഈ വൈ വന്നു. എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഇതാ ഒറ്റ എക്സ് ക്രോമസോമേ ഉള്ളൂ. ആ എക്സ് ക്രോമസോമിൽ ആ റെസസീവ് ജീൻ ഉണ്ട്. എന്താവും? കളർ ബ്ലൈൻഡ് ആവും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേഷ്യോ എത്രയാണ്? നോർമൽ ഗേൾ 1, നോർമൽ ബോയ് 1, കാരിയർ ഗേൾ 1, കളർ ബ്ലൈൻഡ് ബോയ് 1. 1:1:1:1. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോബ്ലമാണ്. അപ്പോൾ അതോടുകൂടി സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് റെസസീവ് ജീൻ ഡിസോർഡേഴ്സ് കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ 2 എക്സാമ്പിൾസ് പഠിച്ചു, ഹീമോഫീലിയയും കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ്സും. അടുത്തത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓട്ടോസോമൽ recessive gene disorder, 1 sickle cell anemia and other phenylketonuria. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓട്ടോസോമൽ റെസസീവ് ജീൻ ഡിസോർഡർ. ഓട്ടോസോംസിൽ റെസസീവ് ജീൻ വന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ. ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചാണ്, മ്യൂട്ടേഷൻ പഠിച്ചപ്പോൾ ഇതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചു. എന്താണ്? ദ ബീറ്റ ചെയിൻ ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് പോയിന്റ് മ്യൂട്ടേഷൻ, ദ ഗ്ലൂട്ടാമിക് ആസിഡ് ഗെറ്റ്സ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു വാലീൻ. ഗ്ലൂട്ടാമിക് ആസിഡിന് പകരം എന്ത് വരുന്നു? ആ ബീറ്റ ചെയിനിൻ്റെ 6th പൊസിഷനുള്ള അമിനോ ആസിഡ് ഗ്ലൂട്ടാമിക് ആസിഡ് ആയിരുന്നു നോർമൽ പേഴ്സൺസ് വരുന്ന ഇവിടെ വാലീനായിട്ട് മാറും. ആൻഡ് ദിസ് ഒക്കേഴ്സ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് the presence of a recessive gene in the autosomes. The autosomesലാണ്. The genes responsible for sickle cell anemia are HbA and HbS. HbS എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആ റെസസീവ് ജീൻ. HbS എന്താണ്? ആ റെസസീവ് ജീനാണ്. HbA എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ആ നോർമൽ ജീനാണ്. അപ്പോൾ ഒരാൾ നോർമൽ ആണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീനോടൈപ്പ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും? HbA നോർമൽ ഹോമോസൈഗസ് ഡോമിനൻ്റ് ആണ്. ഒരാൾ HbS ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാരിയറാണ്. അയാൾ ഫീനോട്ടിപ്പിക്കലി നോർമലാണ്. അയാൾക്ക് എന്തില്ല? സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ ഇല്ല. ഫീനോട്ടിപ്പിക്കലി നോർമലാണ്. ദേ ആർ കോൾഡ് ആസ് കാരിയേഴ്സ്. ദേ ആർ ഹെട്രോസൈഗസ്. ഇങ്ങനെയുള്ള കാരിയേഴ്സിന് നോർമലായിട്ടുള്ള RBC കാണും, വളരെ കുറച്ച് സിക്കിൾ സെൽ അനീമിക് ആയിട്ടുള്ള സിക്കിൾ സെൽ RBC കാണും. പക്ഷേ ജനറലി പറയുകയാണെങ്കിൽ ദേ ആർ കാരിയേഴ്സ്. ഇനി HbS കണ്ടീഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ HbS 2 റെസസീവ് ജീൻസ് ഒന്നിച്ച് വന്നു. ദിസ് ഈസ് ദ ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻ, ഹോമോസൈഗസ് റെസസീവ്. ഇവരുടെ RBC സിക്കിൾ ഷേപ്പ് ടൈപ്പ്, അരിവാളിൻ്റെ പോലെ ആയിപ്പോവും. ആൻഡ് മോസ്റ്റ്ലി ദേ ഡി നോട്ട് സർവൈവ്. വളരെ കാലഘട്ടമൊന്നും ഇവർ ജീവിച്ചിരിക്കാറില്ല. അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ജെനറ്റിക്സ്. HbA HbS ഈ 2 ജീൻസാണ് സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ കൺട്രികളിൽ നിന്ന്. HbA എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ ജീനാണ്. HbS എന്ന് പറയുന്നത് റെസസീവ് ജീനാണ്.
ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന് എച്ച് ബി എസ് ഒന്നിച്ച് വരുവാണെങ്കിൽ അവർ ഡിസീസ്ഡ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് ദേ വിൽ ബി ഹാവിങ് സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ. സോ സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഓട്ടോസോമൽ ലിങ്ക്ഡ് റെസസീവ് ട്രയറ്റ്. കണ്ടോ, നോർമൽ പേഴ്സൺ ഇൻ ദ 6th പൊസിഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്ലൂട്ടാമിക് ആസിഡ്, and in defective persons or person with sickle cell anemia, instead of glutamic acid in the 6th position, the beta chain carries the amino acid valine. Which are the genes which are controlling sickle cell anemia? They are HBA and HBS. The disease is controlled by a single pair of allele, HBA and HBS. HBS വരുവാണെങ്കിൽ ഹോമോസൈഗസ് ആണ്, റെസസീവ് ജീൻസ് ആണ്, ഡിസീസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫിനോടൈപ്പുകാരും. ഹെട്രോസൈഗസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ HBA, HBS, they are unaffected but they are carriers of the disease. അസുഖം വരാനുള്ള ജീൻ അവർ ക്യാരി ചെയ്യണം. ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ there is 50% probability of transmission of the mutant gene to the progeny. അടുത്ത ജനറേഷനിലേക്ക് ആ മ്യൂട്ടൻ ജീൻ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു 50% പ്രോബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത്രയാണ് നമുക്ക് സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയെ പറ്റി പഠിക്കാനുള്ളത്. അടുത്ത നമുക്ക് ഓട്ടോസോമൽ റെസസീവ് ജീൻ ഡിസോർഡർ പഠിക്കാനുള്ളത് ഫീനൈൽ കീറ്റോന്യൂറിയ. ദിസ് ഈസ് ആൻ ഇൻബോൺ എറർ ഓഫ് മെറ്റബോളിസം. This disease is an example for an inborn error of metabolism. ഓട്ടോസോംസിൽ റെസസീവ് ജീൻസ് വരുന്നതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്നൊരു അസുഖമാണ് ഫീനൈൽ കീറ്റോന്യൂറിയ. ഇതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ്. The affected individual lack the enzyme that converts amino acid phenylalanine into tyrosine. ഇവർക്ക് എന്തില്ല? നമ്മൾ മ്യൂട്ടേഷൻ പഠിച്ചോ? ഫീനൈലലാനിനെ ടൈറോസിൻ ആക്കേണ്ട എൻസൈം ഇവർക്കില്ല. ആസ് എ റിസൾട്ട് phenylalanine is accumulated and converted into phenyl pyruvic acid and their derivatives. And this phenyl pyruvic acid accumulates in the brain, spinal cord and causes mental retardation. An excess amount of phenyl pyruvic acid is excreted through urine because of its poor absorption by kidneys. That is another example, phenyl ketonuria. അപ്പോൾ ഫീനൈൽ കീറ്റോന്യൂറിയയെ പറ്റി പറയുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പറയാം? ഇറ്റ് ഈസ് an example for a recessive gene disorder, autosomal recessive gene disorder. ഫീനൈൽ അലാനിൻ ടൈറോസിനാക്കി മാറണം. പക്ഷേ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള എൻസൈമിൻ്റെ പേരാണ് ഫീനൈൽ അലാനിൻ ഹൈഡ്രോക്സിലേസ്. ഒരു ജീൻ, ഒരു ക്യാപിറ്റൽ P എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ജീനാണ് ഈ എൻസൈം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ആ ജീന് മ്യൂട്ടേഷൻ സംഭവിച്ച് ഒരു റെസസീവ് ജീനായിരിക്കും കാണുന്നത്, സ്മോൾ p. അങ്ങനെ റെസസീവ് ജീൻ വരുമ്പോൾ ആ എൻസൈം ഇല്ലാതെ വരികയും ഒരു മെറ്റബോളിക് ബ്ലോക്ക് സംഭവിക്കുന്നു. ഫീനൈൽ അലാനിൻ ഈസ് നോട്ട് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ടൈറോസിൻ. ഫീനൈൽ അലാനിൻ അക്യൂമുലേറ്റ്സ് ഇൻ ബ്ലഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ഫീനൈൽ പൈറുവേറ്റ് ആൻഡ് അതർ ഡെറിവേറ്റീവ്സ്. ഫീനൈൽ പൈറുവേറ്റും മറ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ്സായിട്ട് മാറും. എക്സസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫീനൈൽ പൈറുവേറ്റ് ബ്രെയിനിലും സ്പൈനൽ കോഡിലും ഒക്കെ അക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഇറ്റ് കോസസ് മെൻ്റൽ റിട്ടാർഡേഷൻ. Such persons are called as phenyl pyruvic idiots. An excess amount of phenyl pyruvic acid, phenyl pyruvate, is excreted through urine. Okay, so with that we have finished autosomal recessive gene disorders and sex-linked recessive gene disorders. ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഓട്ടോസോമൽ ലിങ്ക്ഡ് റെസസീവ് ഡിസോർഡർ കൂടി പഠിക്കാനുണ്ട്, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ദി തലാസീമിയ. സോ ദിസ് ഈസ് ആൻ ഓട്ടോസോമൽ ലിങ്ക്ഡ് റെസസീവ് ജീൻ ഡിസോർഡർ. ഇറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഫ്രം പേരൻസ് ടു ദ ഓഫ്സ്പ്രിങ്സ് വെൻ ബോത്ത് ദ പേരൻസ് ആർ അൺഅഫക്റ്റഡ് കാരിയേഴ്സ് ഫോർ ദ ജീൻ. രണ്ട് പേരൻസും കാരിയേഴ്സ് ആയിരിക്കണം. രണ്ട് പേരൻസും കാരിയർ ആണെങ്കിൽ ഈ അസുഖം അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് വരാനുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്.
The defect could be due to mutation or deletion. ഇനി എന്താണ് അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ്? റെഡ്യൂസ് റേറ്റ് ഓഫ് സിന്തസിസ് ഓഫ് വൺ ഓഫ് ഗ്ലോബുലിൻ ചെയിൻസ്. ഇപ്പോൾ ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആൽഫ ചെയിനുണ്ട്, ബീറ്റ ചെയിനുണ്ട്. ഈ അസുഖത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് there is a reduction in the rate of synthesis of one of the globulin chain. This causes the formation of abnormal hemoglobin molecules resulting in anemia. അങ്ങനെ ആൽഫ ചെയിനോ ബീറ്റോ ചെയിനോ അതിൻ്റെ സിന്തസിസ് അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയൊക്കെ കുറഞ്ഞു പോയാൽ അബ്നോർമൽ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത്. അങ്ങനെ അബ്നോർമൽ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഉണ്ടാകും ആൻഡ് ഇറ്റ് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ അനീമിയ. ഓക്കെ, കണ്ടോ, ഇത് ഒരു നോർമൽ ഹീമോഗ്ലോബിൻ മോളിക്യൂളാണ്. ആൽഫ ചെയിനുണ്ട്, 2 ആൽഫ ചെയിനും 2 ബീറ്റ ചെയിനും. ഇപ്പോൾ തലാസീമിയ ഉള്ള ആൾക്കാരിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി കാണത്തില്ല ഹീമോഗ്ലോബിനിൽ. there is reduction in the reduction in the amount of hemoglobin produced, and that condition is called as thalassemia, and it can be divided into 2 based on which hemoglobin is affected. ഏത് ഹീമോഗ്ലോബിനെയാണോ ബാധിക്കുന്നത് അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ആൽഫ തലാസീമിയയും ബീറ്റ തലാസീമിയ എന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. ആൽഫ തലാസീമിയയിൽ production of the alpha globin chain is affected. Beta thalassemia, production of beta globin chain is affected. ഇവിടെ ഒരു പടം കാണാം. റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ വിത്ത് സിവിയർ അനീമിയ കമ്പയർഡ് ടു ദ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഓഫ് വൺ വിത്തൗട്ട്. ഒരു സിവിയർ അനീമിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ കൈയും അനീമിക് അല്ലാത്ത ഒരാളുടെ കൈയും തമ്മിലുള്ള ഒരു കമ്പാരിസനാണ്. അതായത് തലാസീമിയ ഉള്ള ഒരാളുടെയും തലാസീമിയ ഇല്ലാത്ത ഒരാളുടെയും കൈകൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു കമ്പാരിസൺ. ഇനി ആൽഫ തലാസീമിയ ഈസ് കൺട്രോൾഡ് ബൈ 2 closely linked genes, HbA1 and HbA2 on chromosome 16 of each parent. It is observed due to mutation or deletion of one or more of the 4 genes. In beta thalassemia is controlled by a single gene, HBB, on chromosome 11 of each parent and occurs due to mutation of one or both the genes. ഇനി എന്താണ് തലാസീമിയയും സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്? തലാസീമിയ ഈസ് എ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് പ്രോബ്ലം ഓഫ് സിന്തസൈസിങ് ടു ഫ്യൂ ഗ്ലോബുലിൻ മോളിക്യൂൾസ്. ഇതൊരു ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം. വളരെ കുറച്ച് ഹീമോഗ്ലോബിൻ മോളിക്യൂൾസ് സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നു. സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയോ അവിടെ ക്വാണ്ടിറ്റിയിലല്ല പ്രശ്നം, അവിടെ ക്വാളിറ്റിയിലാണ് പ്രശ്നം. സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ ഈസ് എ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് പ്രോബ്ലം of synthesizing an incorrectly functioning globin. അപ്പോൾ ഇവിടെ തലാസീമിയയിൽ ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ അളവ് കുറയുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് അസുഖം ഉണ്ടാകുന്നത്. സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയയിലോ അവിടെ അളവ് കുറയുന്നില്ല, പക്ഷേ ഒരു ഇൻകറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹീമോഗ്ലോബിൻ ചെയിനാണ് അവിടെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. സോ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്, so long we were studying about genetical disorders. We studied that genetical disorders can be divided into 2, Mendelian disorders and chromosomal disorders. If we finished all Mendelian disorders, and the next class we will be studying about chromosomal disorders. So stay home, be safe.